नमस्कार बंधुगण 17 अक्टोबर 2025 शुक्रवार दिन पड़ुअछि तुला संक्रांति बा गर्भणा संक्रांति। तो एही दिन माँ लक्ष्मी स्वरूप गोमाता को चुपचाप खुआई दियंतु। एही गोटिए छोट जिनिस आपणଙ୍କୁ समस्त कष्टरू तुरंत मुक्ति मिल जिवो। ता सहित आपणଙ୍କର समस्त मनस्कामना निश्चित भाବରେ पूरण होइजिवो। बंधुगण माँ लक्ष्मी कृपारू आपणଙ୍କ घरे हेबो धनर वर्षा एवं धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक बहुत जल्दी खोलीजिवो। तेणु एही शुभ दिन रे गोमाता को चुपचाप श्रद्धार सहित एही गोटिए जिनिस निश्चय खुआई दियंतु, जहा विषय आम प्राचीन ग्रंथ मानकरे उल्लेख रही। बंधुगण एही तुला संक्रांति बा गर्भणा संक्रांति दिन गोमाता को एही गोटिए जिनिस खुआइबा द्वारा आपणଙ୍କର समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय। आपणଙ୍କର जन्म जन्मांतरर जो गरीबी समस्या ताहा दूर होइथाय। जीवन रे थिबा कष्ट सबु मध्य दूर होइथाय एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वादरू आपण आपणଙ୍କ जीवन रे सुख समृद्धि धन वैभव प्राप्ति होइथाय। आपणଙ୍କର जहा भी मनस्कामना थाए ताहा भी पूरण होइथाय एवं समस्त ग्रह पीड़ा भी दूर होइथाय। आपणଙ୍କର जदि चाकरी जनित समस्या चली, धन जनित समस्या रही, व्यापार वाणिज्य को नहीं जदि कौनसी समस्या अच्छी, आपणଙ୍କର जदि विवाह कार्य कौनसी समस्या को नहीं अटकी रही, तेबे समस्त समस्या आपणଙ୍କର एही गोटिए उपाय रे पूरा होई जिवो एवं आपणଙ୍କ उपरे जो करजर भार रही ताहा मध्य खूब शीघ्र दूर होई जिवो। ता सह आपणଙ୍କର समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होई जिवो। जेमिति कि शनि दशा राहु केतु दशा ए सबु गोटिए चुटकी रे दूर होई नवग्रहंकर आशीर्वाद आपणଙ୍କ उपरे वर्षा हेबो। बंधुगण तेबे आसंतु जानिबा एही पवित्र तुला संक्रांति बा गर्भणा संक्रांति दिन गोमाता को केउ जिनिस खुआइबा द्वारा आपणଙ୍କର समस्त इच्छा गुड़िक पूरण होइथाय। एहा पूर्वरु जदि आपण माँ लक्ष्मी को एवं भगवान विष्णु को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भिडियोटी को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधुगण जदि हिंदू धर्म मानिबा ताहेले एपरि मान्यता रही जे गाईर सेवा जदि आमे भक्तिर सहकारे करिबा तेबे घरे माँ लक्ष्मींकर बास होइथाय। एमितिरे भी जुग जुग धरी आजी जाए मध्य चली आसीची जे गाई को आमे प्रत्येक दिन किछि ना किछि खाद्य देई थाउ। गाई को आम सनातनी धर्म रे माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। कुहा जाए कि गाईर सेवा करिबा द्वारा घर परिवार सुखी एवं संपूर्ण मध्य रही थाए। जेउ घरे गाईर सेवा स्वच्छ भावरे करा जाई थाए सेही घरे माँ लक्ष्मींकर कृपा सर्वदा रही थाए एवं जेउ घरे गाईर सेवा होई न थाए सेही घरे ही किछि प्रकारर बाधा विघ्न घर को प्रत्येक दिन आसी थाए। बंधुगण आम हिंदू धर्म रे गाई को रोटी खाइबा को देबा द्वारा घरे सुख आउ समृद्धि बढ़ी थाए। बंधुगण गाई मध्य रे 33 कोटी देवतांकर बास होई थाए। तो आपण सकाळर जो प्रथम रोटीटी बनेई थांती से प्रथम रोटीटी को जदि आपण गाई को खाइबा को दियंती तेबे सबु देवा देवींकर आशीर्वाद आपणଙ୍କୁ एवं आपणଙ୍କ परिवार को आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए। गाई को गुरुंक सहित जोड़ा जाई थाए अर्थात गुरु ग्रहंक सहित एवं बृहस्पति ग्रहंक सहित जोड़ा जाई थाए। एथिपाई गुरुवार दिन गोटिए रुटी उपरे अल्प किछि गुड़ एवं हलदी मिसाई खुआइबा द्वारा आपणଙ୍କ घर को सुख समृद्धि धन ऐश्वर्यर प्राप्ति होई थाए। जेउ लोक मानसिक रूप से चिंतित अछंती सेही व्यक्ति
ଗାଈକୁ ରୋଟିରେ ହଳଦୀ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସିଥାଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ଏମିତିରେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଘରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟି ଗୋମାତା ନାମରେ ବନେଇ ଗାଈକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ହୋଇଯିବେ। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଯଦି ଏମିତିରେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଏହି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା କଦଳୀ ସହିତ ରୋଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଗାଈର ମସ୍ତକକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଈକୁ ରୋଟି ତ କେହି ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୁଟି ବିଲକୁଲ ବି ବାସି ନ ହେବା ଉଚିତ। ଗାଈକୁ କେବେ ବି ବାସି ଜିନିଷ ଖୁଆଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଗାଈ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜଗତର ମା। ଗାଈ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗାଈ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗାଈରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଈର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ ରକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ, ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ସଦୃଶ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେତୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହାଲକା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ତା ସହିତ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟଟି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଈର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଜାଣିବା ଗାଈ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗାଈର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଗାଈଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ବି ଗାଈ ପାଳନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ସେବା କରିଥାଏ। ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଗାଈର ଖୁରାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଧୂଳିରେ ମଣିଷର ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧିତ ଅଟନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, ପଢ଼ିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବୁଧ ଗ୍ରହର ଦଶା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈକୁ ଦାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ଓ ଶନିଙ୍କର ଦଶାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କଳା ଗାଈର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି
ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାମ ଅଟକି ପଡ଼ିଛି, ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସଜ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଈର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଖରା ଦିନରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗାଈକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରୁଟି, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପିତୃଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱଭାବର ହୁଅନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ଚୂଳ ରହିଥାଏ। ସେହି ଚୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଗାଈର ସେହି ଚୂଳ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆଉଁସି ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗରିବ ଓ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈର ପିଠି ଉପରେ ଥରେ ହାତରେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେହି ଜାଗାରେ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀକୁ ଆଣି ବନ୍ଧାଯାଏ, ତେବେ ସବୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିନଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସର୍ବପ୍ରଥମ ରୁଟିଟି ଆପଣ ଗାଈ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଗାଈକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ରୋଗର ଔଷଧ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଠିନରୁ କଠିନ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗାଈଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ବିନା ପୂଜା ପାଠରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଗାଈର ଗୋବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର, ଦୋକାନ, ସାହିରେ ଜଳାଇ ଦେଇ ଧୂପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଗାଈ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗୋମାତା ଏହିଭଳି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋମାତା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗାଈ ବେକରେ ବନ୍ଧା ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ମୂତ୍ରରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ କ୍ଷୀରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ସବୁ ରୋଗର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସବୁଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ,
ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈତରଣୀରୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ନର୍କକୁ ପାର କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଶୋଇଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାପୁଲିରେ ଗୁଡ଼ ରଖି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ପାପୁଲିକୁ ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେଖା ଖୋଲିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।